یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملک سے محبت کا اظہار۔ مزار قائد پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان نیول اکیڈمی کے چاکو چوبند 91 کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی کموڈور تصور اقبال نے فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ معرکہ حق میں تاریخی فتح سے دلشاد ہوئے، خوشیاں ہوئیں دوبالا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، قومی پرچم لہرایا، بابا قوم قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزار قائد پر پھول چڑھائے اور دعا کی۔ کامران ٹیسوری کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا دنیا بھر میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر آج بڑے فخر سے کھڑا ہوں، اور فخر سے کھڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری پوری قوم نے اور پاکستان کی فورسز نے، افواج پاکستان نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ سندھ اسمبلی میں بھی آزادی کا جشن، اسپیکر اویس قادر شاہ نے وزراء، اپوزیشن لیڈر، ارکان اسمبلی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ علامتی طور پر تمام ارکان نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا۔ ارکان اسمبلی نے ڈیسک بچا کر اسپیشل بچوں کو داد دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس، ججز، وکلا کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جسٹس جنید غفار کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت، تعصب اور نفرت کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا۔ صدر ہائی کورٹ بار سرفراز میتنو نے ترقی اور خوشحالی کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ معرکہ حق اور جشن آزادی، تینوں مسلح افواج کے نمائندگان کی مزار قائد پر حاضری۔ پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی کے چاکو چوبند دستے نے فاتحہ خوانی کی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کور کمانڈر کراچی نے مہمانوں کی کتابوں میں تاثرات قلم بند کیے۔ قائد اعظم کی نواسی اور پر نواسی کی بھی حاضری۔ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر داخلہ، آپ کی متحرک قیادت میں وزارت داخلہ نے نہ صرف داخلی محاذ پر یکجہتی برقرار رکھی، بلکہ بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں اور عبادت گاہوں پر شدید حملوں کے باوجود امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے۔ پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت نے اعزاز سے نوازا۔ آئیے آج کے روز یہ عہد کریں کہ آزادی بطور نعمت ہم صرف 14 اگست کو نہیں منائیں گے، بلکہ سال کے 365 روز ہم اس آزادی کو محسوس کریں گے، اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، لیکن مجھے فخر ہے اس پاکستانی قوم پہ، ایک ایک شہری کے اوپر، جنہوں نے اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر پاکستان کے جھنڈے کے سائے تلے متحد ہو کر مودی کو ایسا کرارا جواب دیا کہ اس کو لگ پتا گیا۔ میئر کراچی کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد، آزادی کی بڑی نعمت کو قرار دیا۔ سال کے 365 دن یوم آزادی منانے کا عزم کیا۔ بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست پر خوشی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے 14 اگست کو بانی پاکستان اور ان کی جدوجہد کو یاد رکھنے کا دن قرار دیا۔ کراچی کے مسائل پر بھی بات کرنا نہ بھولے۔ اجلاس نہیں بلا رہے تھے وہ، جو ہونا چاہیے۔ ملک میں جب کرائسس ہوتے ہیں، ملک کو تکلیف ہو رہی ہو یا ملک آگے جا رہا ہو، لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ بھارت یہ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے لوگوں سے بات کرنے کو ان کی حکومت تیار نہیں تھی۔ بھارت کو سبق سکھا دیا، پاکستان کا نام روشن ہوا۔ وزیر بلدیات سعید غنی بولے، شکست کے بعد بھارت دنیا میں تنہا ہو گیا، بھارتی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے۔ واضح کیا، ملک کا دفاع فوج ہی کر سکتی ہے۔
कलमे की कुव्वत ने बरे सगीर के मुसलमानों को मुत्तहद किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान बोले, अपने ईमान की बदौलत पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इज्तिमाई जदोजहद से ही हम तरक्की कर सकते हैं, कोशिश से ही हकीकी निज़ाम कायम किया जा सकता है। बात छोड़ी हुई है कि भाई पुलिस है तो पैसे लेती है, जेल है तो पैसे लेता है, माड़ी की मुलाकात हमने बंद कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जेल के हालात हमारे, मैं और आईजी नहीं, सब मेरे लोग, सब दोस्त मेरे, सब अफसरान अच्छे हैं और अल्लाह इनको हमें और इनको समझ देगा। आप उस नज़र से देखें तो मेरे ख्याल में जेल में बहुत अच्छा फ़र्क आया है। सूबाई वज़ीर जेल खानाजात का जेल स्टाफ को यौम आज़ादी का तोहफा। सेंट्रल जेल का दौरा किया, स्टाफ को सरकारी घर अलॉट किए। अली हसन जरदारी का जेलों में बड़ी खामियों का एतराफ़, ख़त्म करने का भी वादा किया। शिकवा किया, मली जेल को जब तोड़ा गया तब उम्रे पर गया था, सोशल मीडिया पर मुहिम चला दी गई, घूमने गया हूँ। आईजी जेल खानाजात फिदा हुसैन मस्तोई जेलों का मेयार बेहतर बनाने के लिए पुराज़्म। हबीब बैंक प्लाजा में जश्न आज़ादी परचम कुशाई की तकरीब। सदर और CEO HBL नासिर सलीम ने जश्न आज़ादी का केक काटा। कहा, आज़ादी हासिल करने के लिए लाखों जानों की कुर्बानियां दी। आज़ादी की बदौलत तालीम, रोजगार और तरक्की के मौके मुयस्सर आए। HBL स्पॉन्सर्स की तालीम, सेहत, हॉस्पिटैलिटी में अहम खदमात हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मज़ार-ए-क़ायद पे जश्न आज़ादी पर खुसूसी तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। स्कूल के बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए। वज़ीर आला को भी शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। यौम आज़ादी पर रोशनियों के शहर में खुसूसी तकरीबात। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़री। सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में परचम कुशाई और शजरकारी की तकरीब। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के तहत वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस अस्पताल में जश्न आज़ादी का केक काटा। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दफ्तर में परचम कुशाई की तकरीब हुई। पाक सरजमीन की फजा में भी जश्न आज़ादी के रंग। PIA ने फजा में यौम आज़ादी के रंग बिखेर दिए। परवाज़ों में मिली नगमों की गूंज, केक भी काटे जा रहे हैं। They must never be allowed to fade from Pakistan's memory. For any nation, true strength lies in unity and accountability. Me, as a friend beyond its borders, I wish Pakistan to continue to embrace both today and in the years ahead. मुख्तलिफ कौंसल जनरल्स और सफ़ीरों की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। जर्मनी के कायम मकाम कौंसल जनरल का पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। थाईलैंड के कौंसल जनरल का पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रोमानिया के सफ़ीर की तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआ। रोमानिया की हुकूमत और अवाम की जानिब से मैं पाकिस्तान की मुसलसल तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ करता हूँ। रोमानिया फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की खुशियों में शरीक है और अपनी दोस्ती के आज़म को दोहराता है। स्टेट बैंक में यौम आज़ादी पर तकरीब। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। महंगाई की शरह में कमी पर खुशी का इजहार। आलमी रेटिंग कंपनी की दर्जाबंदी में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए भी पुराज़्म। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम की सिटी 21 ऑफिस आमद। राशिद नसीम ने 135 रिकॉर्ड बनाकर सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। कहा, हिम्मत, हौसला और जज्बा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। मैंने अभी जो है वो 3 आलमी रिकॉर्ड जो है वो 12 अगस्त को जो है वो ब्रेक किए थे और उसके अलावा मैंने एक भारत का भी आलमी रिकॉर्ड जो है अभी दोबारा से ब्रेक किया है। तो एक मेरी लंबी जर्नी है। 135 आलमी रिकॉर्ड है। नी स्ट्राइक में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एल्बो स्ट्राइक्स में रिकॉर्ड है। ननचेक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड। अस्पतालों, तालीमी इदारों, स्पोर्ट्स क्लब में भी जश्न आज़ादी के रंग। लियाकत नेशनल अस्पताल में परचम कुशाई। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और तलबा की शिरकत। कौमी तराने और मिली नगमे भी पेश किए गए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। KPT में बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। जहांगीर खान स्पोर्ट्स क्लब में परचम कुशाई।
जहांगीर खान ने परचम बुलंद किया और केक काटा। मुल्की सलामती, खुशहाली और यकजहती के लिए दुआ की गई। सर सैयद यूनिवर्सिटी में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। स्पोर्ट्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रन फॉर पाकिस्तान का इनेकाद। मैराथन दौड़ में 1000 शहरियों की शिरकत। शुरका का जोशो जज्बात दीदनी था। मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब गामजन करना था। बाइकर्स ने फ्रीडम और यूनिटी रैली का इनेकाद किया। हार्ले डेविडसन पर राइडर्स ने रैली को 4 चांद लगा दिए। डिफेंस व्यू में बच्चों की जश्न आज़ादी रैली। मिली नगमों की गूंज, वतन से मोहब्बत का बालेहाना इस्तकबाल किया। DHA की जानिब से कार रैली का इनेकाद किया गया। और आज़ादी के रंग सिटी 21 के संग यौम आज़ादी पर बच्चों बड़ों का जोशो जज्बा दीदनी। बच्चों ने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए, चेहरों पर पेंट भी लगाए। बच्चों ने खूबसूरत वीडियोस और तस्वीर सिटी 21 को इरसाल की और हमने नशर की।